सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो सफर टीवी ते मैं हाँ राजवीर सिंह। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। शुरू करदे हां अज दीआं चोणवीआं खबरां तो। अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी च होया गठजोड़। 2022 दीआं चोणां इकट्ठे लड़न दा कीता ऐलान। कोटकपूरा गोली कांड च आया नवां मोड़। सुमेध सैणी अते परमराज उमरा नंगल दा होवेगा नारको टेस्ट। किसानां ने घेरिया राजा वड़िंग। कालियां झंडियां दिखा के कीता विरोध। भगवंत मान ने पंजाब सरकार की कारगुजारी ते चुके सवाल। कहा कैप्टन ने छड्डिया पंजाब नूं लवारिस। किसान जथेबंदियां कर रही ने पिंडां च लामबंदी। तरन तारण च जोन पद्धर ते कीतियां जा रही ने किसान कानफ्रेंसां। निक्की उमरे बच्चे करते ने बजुर्गां जिन्ना काम। नाल नाल पढ़ाई भी रखी है जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी ने अज आउण वालियां विधान सभा चोणां इकट्ठे लड़न का फैसला किया। इस गल का ऐलान चंडीगढ़ विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ते बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर सतीश चंद्र मिश्रा ने सांझे तौर पर बुलाई प्रैस कॉन्फ्रेंस विच कीता। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी आउण वालियां 2022 दीआं चोणां इकट्ठे लड़नगे। इस गल का ऐलान अज चंडीगढ़ दे विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर सतीश चंद्र मिश्रा ने सांझे तौर पर बुलाई प्रैस कॉन्फ्रेंस विच कीता। सुखबीर बादल ने ऐलान करदिआं कहा कि वह विधान सभा दीआं चोणां तो बाद भी इकट्ठे चोणां लड़नगे। उन्होंने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां उत्ते चोणां लड़ेगी ते बाकी दीआं सीटां उत्ते अकाली दल चोणां लड़ेगा। तुहानूं दस दईए कि सीटां संबंधी वंड भी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी माझे विच 5, दुआबे विच 8 ते मालवे विच 7 सीटां उपर चोण लड़ेगी। इन्हां सीटां विच मोहाली, करतारपुर, जलंधर उत्तरी, जलंधर पच्छमी, फगवाड़ा, हुशियारपुर शहरी, टांडा, दसूहा, चमकौर साहिब, बसी पठाणा, नवां शहर, लुधियाना नॉर्थ, पठानकोट जिले दे विच 3 सीटां, अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर शहर, पटियाला आदि शामिल ने। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी 25 साल बाद इकट्ठे होए ने। इस तो पहलां 1996 विच लोक सभा दीआं चोणां सांझे तौर दे उपर श्रोमणी अकाली दल ते बसपा वल्लों लड़ीਆਂ गईਆਂ सन। कोटकपूरा गोली कांड दे विच हुण नवां मोड़ आ गया। विशेष जांच टीम ने कोटकपूरा गोली कांड विच पंजाब के साबका DGP सुमेध सैणी, मुअत्तल IG परमराज उमरा नंगल ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। विशेष जांच टीम ने कोटकपूरा गोलीकांड विच पंजाब के साबका DGP सुमेध सैणी, मुअत्तल IG परमराज सिंह उमरा नंगल ते साबका SSP चरणजीत शर्मा दे नारको टैसट करवाउण लई अदालत विच अर्जी दित्ती। जांच टीम ने अदालत नूं दस्सिआ ਇਹ पुलिस अफसर सच लुका रहे ने, इस लई इन्हां दे नारको टैसट करवाउण दी लोड़ है। अदालत ने जांच टीम की अर्जी लैण तो बाद मुलजमां नूं इस मामले विच अपना पक्ष रखण दा मौका भी दिता। इसे तरह जांच टीम ने उन्हां व्यक्तियां दे बयान कलमबद्ध कीते जो 14 अक्तूबर 2015 नूं वापरे कोटकपूरा गोली कांड विच जख्मी हो गए सन। सूचना अनुसार बूटा सिंह वासी रोड़कीपुरा दे इस गोली कांड दौरान गोली वजी सी, जदों कि रणजीत सिंह वासी बाड़ा इस घटना विच गंभीर जख्मी हो गए सन। जांच टीम ने इन्हां दोहां तो इलावा थाना सिटी कोटकपूरा दे उस वेले दे मुख मुंशी बिंदर सिंह ते पुलिस दे वायरलैस ऑपरेटर राजेश कुमार दे भी बयान कलमबद्ध कीते। हाई कोर्ट के फैसले तो बाद ADGP LK जाधव की अगवाई विच बनाई गई जांच टीम इस तो पहला साबका DGP सुमेध सैणी, साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल के प्रिंसीपल सकत्तर गगनदीप सिंह बराड़ ते OSD गुरचरण सिंह समेत 70 व्यक्तियों तो पुछगिछ कर चुकी है, जिस विच 5 IPS अधिकारी भी शामिल सन। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਗੁਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, BJP ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 50% ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਮੋਗਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਚੀਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ
ਮਲਾਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਲਰ, ਸੀਵੇਮੈਨ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਦੇ ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ, 40 ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 40 ਚੋਰ ਨੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂੜ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ
ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜਹੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁੜ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਪਤਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁੜ ਨਗਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਬਿਆਨ ਵਾ। 11 ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅੜੀ ਰਵੇ। ਜੋ ਉਮਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜੋਏ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੇਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਰ 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 2ਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਜਾਵੜੀ ਦਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ 100-150 ਦਾ ਇੰਨੇ ਕਰਾ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਲੱਗੇ? ਫੌਜੀ ਬਣਨੇ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਉੱਚੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ ਜੀ, ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ। ਕਦੇ ਅਪਾਹਿਜ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਏ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਾੜ ਕੂੜ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਬਾੜ ਕੂੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।